그래서 오늘도 당연히 중간에 성경을 찾습니다. 봅시다. 17절 제가 먼저 갑니다. 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 모세가 요셉의 유고를 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였음이더라. 스코스에 따라서 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하더라. 아멘. 17탄입니다. No shortcut예요. 제가 좋아하는 축구 선수들이 많은데요. 한국 선수 명 있습니다. 근데 최근에 이 선수가 은퇴를 한다는 거예요. 혹시 아십니까? 누군지? 축구 좋아하는 친구는 역시 나오네요. 구자철 선수 이제 은퇴를 한다고 합니다. 누군지 아세요? 아세요? 이게 굉장한 분이에요. 2010년대 손흥민과 함께 우리나라를 거의 이제 먹여 살렸던 런던 올림픽에서 동메달도 만들어냈던 굉장한 분입니다. 근데 이 선수가 이제 나이도 되고 또 여러 가지 생각을 바뀌어서 이제 코치와 이런 어드바이저 이제 조언하는 거 이런 쪽으로 바꿨습니다. 이분이 근데 5년 전에 이미 선수인 상태에서도 유튜브를 시작했어요. 저는 이거를 구독하고 있거든요. 이 선수 되게 좋아하진 않지만 이 선수가 갖고 있는 마인셋이 되게 좋아서 제가 봤는데 나중에 이거 보세요. 근데 이 중에 유튜브가 있어요. 이게 별 친구인가 있어요. 근데 여기서 여러 영상이 있는데 그 중에 하나 제가 저장해 놓은 게 있는데 그 부분 특정 부분을 발췌해 왔습니다. 뭘 말하는지 한번 좀 들어보세요. Als ich in Deutschland kam, dann am Anfang 3-4 Jahre habe ich keine gefühlt keine interessant über die junge Fußballer. Aber danach, weißt du, habe ich schon gefühlt, ich habe ein bisschen weniger diese physische ist, als Deutscher. Und dann habe ich sofort interessant über die junge Fußballer und junge Spiel zum Stadion fahren und dann einmal mehr anschauen im Stadion. Dann habe ich dieses Gefühl bekommen. In Deutschland zum Beispiel die Zeit zwischen 12 bis 17 oder 18 und ich habe so viele junge Mannschaftstrainer auch gesprochen, aber die haben schon andere Mentalität gegen die koreanischen Trainer. Die haben mir gesagt, die Zeit muss Vorbereitungszeit zu sein für junge Spieler, damit, wenn die 18 oder 20 sofort Top-Level, Profispieler, Level muss man Natur gleich oder ähnlich Qualität da dran sein kann für die jungen Spieler. Das ist für mich war Überraschung, weil in Korea nächste Woche Spiel oder nächste Monate Turnier. Nur fokussieren. So, weißt du? Es muss um die Entwicklung gehen. Du meinst, das Ergebnis steht im Vordergrund hier. Genau. Ja, das ist nicht gut. Genau. Es muss immer um die Entwicklung gehen. Deswegen möchte ich ein bisschen andere Mentalität zu geben für die koreanischen Trainer und koreanische junge Spieler oder Eltern. Ich glaube, das ist generell so im Jugendfußball, dass zu sehr auf Ergebnisse geschaut wird und zu wenig auf die Entwicklung. Und wahrscheinlich ist es, wenn du mir sagst, dass es hier noch extremer ist, dann ist es bestimmt so. In Deutschland ist es in vielen Situationen auch so. Trotzdem muss man sich immer die Frage stellen, was ist das Ziel? Aber in Korea ist so jetzt, leider. Aber kann ich nicht sofort so besser machen. Das ist unmöglich. Deswegen, ich möchte einfach deine Meinung zu wissen. Ja, ich glaube, es geht darum, Schritt für Schritt zu verändern. Und dass die Leute, im Fußball muss man immer offen sein. Wenn man im Fußball nicht mehr weiterdenken will oder sich nicht mehr entwickeln will, dann bleibt man stehen und hat keine Chance mehr und ist
und ist schlecht. Punkt. Ist nicht in der U17 tolle Ergebnisse zu haben oder in der U18 und dann ist der Spieler verletzt, weil er zu viel trainiert hat oder zu viele Spiele hatte in einer Woche oder in 10 Tagen. Das bringt nichts. Entscheidend ist, einen Plan zu haben. 이런 거죠. 이제 17세 이하의 선수들이 육성할 때 한국은 어떻게 한다는 거예요? 이번 달에 있을 경기 우승을 위해 성적을 올리기 위해 선수들을 이제 훈련시켜서 굴리는 거죠. 야, 골 넣어야 돼. 그래서 결국 그 친구들이 먼 미래를 준비하지 않고 지금 이번 학기, 다음 학기를 위해서만 이제 준비하는데 몰두한다는 거예요. 그렇게 해서 성적이 거두면 너 잘했어 이렇게 이제 인정한다는 거죠. 근데 독일이나 이런 선진 축구들은 방식이 다르다는 거예요. 눈앞에 있는 것만 보지 않는다는 거지. 지금 이 구자철이 말한 것이 이거잖아요. 한국에서는 지금 다가오는 거에 집중해 버리니까 진짜 이 한 아이, 한 소년을 성장시키는 데는 생각을 많이 하지 않는다는 거죠. 이런 일이 많이 일어나. 근데 여러분 이런 일이 우리에게도 일어나죠. 우리도 학생으로서 살다 보면 지금 당장의 것 공부하고 뭐 하다 보면 우리가 먼 미래에 대해서 생각하거나 내가 진짜 뭘 해야 되지라는 것을 많이 놓치는 경우가 많아요. 그런 경우가 많이 일어나죠. 흔히 조급함이라고 하는 거죠. 그게 당장 나에게 눈앞에 있는 것에 조급한 나머지 우린 너무 불안해요. 이 불안 때문에 나중에는 결국 후회도 하죠. 왜요? 내가 서둘러서 괜히 그거 괜히 그렇게 했어 라는 후회가 굉장히 많이 일어납니다. 저도 그럴 때 많아요. 내가 그때 너무 서둘렀구나. 그러면 항상 후회를 하고 있는 거예요, 내가. 근데 여러분 이게 단순히 성격의 문제가 아니라 조급함은요. 죄의 싹으로서 점점 커져서 그에 맞는 열매를 생산한다는 게 문제예요. 조급함이 아쉽다만 후회 정도가 아니라 그것이 뭔가에 대한 죄의 열매로 나타난다는 거예요. 한번 너희도 경험을 한번 떠올려봐. 내가 조급했다가 눈앞의 것만 생각했다가 큰 뭔가 문제를 일으켰던 거. 성경에도 이런 대표적인 예가 떡하니 등장해요. 우리가 아는 출애굽기에 이제 후반부 가면 이런 일이 있어요. 뭐예요? 더딤을 보고 조급함이죠. 모세가 온댔는데 안 와. 뭐 10계명 받으러 간댔나? 뭐했나? 왜 안 와? 왜 안 오지? 라는 조급함이 이들의 마음에 작동하니까 어떻게 돼요? 어떡하지 정도의 불안을 넘어서 그 다음 행동이 우리를 위한 신을 만듭시다. 지난주에 말은 뭐예요? 은금 폐물을 가지고 하나님을 위한 것을 만들 수도 있지만 이들은 그 조급함이 하나님이 아닌 대신하는 것으로 만들었다는 거예요. 어디서 왔다고요? 조급함. 그냥 나 우상이 좋아 이런 게 아니에요. 우상이 좋아서 만들어지지 않아요. 나의 조급함, 내 안에 있는 것에 매몰되면 거기서 우리는 이런 것들이 싹트게 된다는 거죠. 오늘 본문도 비슷합니다. 오늘 본문도 이래요. 하나님이 분명 이스라엘 백성이 내보내게 하셨어요. 근데 희한한 말씀하시죠. 블레셋 사람 땅으로 거쳐 통과하면 훨씬 가까운데도 걸로 인도하지 않았대요. 여러분 이런 거 많이 들으면 좀 황당하잖아. 아니 길이 열렸는데 왜 안 가? 너희들 예로 들어볼까? 너희들이 이제 고3이 됐어. 나중에 이제 대학교 들어갔어. 뭐 하면서 이제 점점 진로가 뚜렷해져 가는데 저 길이 딱 보여. 하나님이 나를 절로 인도하지 않아. 그거 얼마나 황당해. 저기 아니에요 하나님? 아니래. 이러면 답답하잖아. 왜 이럴까요? 일단 이 사람들은 이런 걱정이 있었어요. 하나님이. 얘네가 지금 전쟁을 하게 되면 블레셋 땅을 돌파한다는 건 부딪히는 거잖아요. 그때 마음을 돌이켜서 다시 이집트로 가버릴까? 이 아이들, 이스라엘 사람들에 대해서 염려해 주시는 거예요. 쉽게 말하면 하나님이 아직 얘네가 이런 것이 준비가 안 됐으면 아시고 배려했기 때문에 이들을 돌려 인도하시는 거예요. 이들이 만약 마음을 돌이켜서 이집트로 간다? 모든 게 끝나거든. 이걸 전문 용어로 역회개입니다. 역회개. 하나님을 따르려고 했다가 싫어. 이런 거예요. 이런 역회가 일어나는 최악이죠. 하나님을 알아가고 하나님을 섬기는 것이 원래 하나님의 목적이었는데 하나님은 지금 이들이 너무 급하게 조급한 나머지 빨리 저기 갈래요. 나 가나안 땅 가야 돼요. 빨리 여기 탈출할래요. 이러한 삶이 지겨워요. 라는 것에 조급하면 이들이 지금 준비가 안 된 상태에서 다시 마음이 돌이켜진다는 걸 알기 때문에 하나님은 서두르지 않으시는 거예요. 여러분 기억하세요. 하나님은요. 조급해하지 않으세요. 조급해할 필요가 없거든. 여러분들 이런 경험이 한번 있을 거예요. 보세요. 하나님이 그래서 어떻게 해요? 돌려 인도하셨대요. 여러분 이 두 가지의 짝이 보여요?
희한하죠? 분명 돌렸는데 인도하심이래요. 돌렸는데 인도하심. 여러분 이게요. 왜 가능한지 아세요? 이게 하나님의 논법이에요. 하나님의 방식이에요. 분명 돌아가는 것 같은데 그것이 하나님의 인도하심인 거. 지난 이 그림인데요. 저 파란색 맞나? 파란색이 아까 말한 블레셋 땅으로 가는 직행. 얼마나 빨라요? 지리적으로 한 열흘이면 가요. 근데 노란색으로 돌렸어요. 40년이죠. 그럼 우리가 보기엔 너무 비효율적이다 하나님. 열흘이랑 40년 너무했다. 이러잖아. 뭐라고요? 하나님은 돌려 인도하심에. 하나님이요. 지금 저와 여러분의 삶에 때로는 우리 삶에 돌린다고 느껴질 때가 있어요. 왜 이렇게 내 삶에 이렇게 빨리 좀 우리 조급한데 우리 막 지금 속이 타잖아 막. 나도 빨리 뭐 해야 되고 저것도 해야 되는데 어떻게 되는 거야? 남들은 막 저렇게 하고 있는데 조급함이 우리한테 일어난다고요. 속이 타. 그때 하나님은요. 우리를 돌려 인도하신 경우를 많이 일으키세요. 지난주에 제가 공개했잖아요. 제 예전에 이 인생 그래프. 보세요. 저것만 살짝 봐도 뭐야? 그냥 돌려 아주 그냥 돌려. 직진이 없어요. 직진이. 근데 제가 뭐라고 표현해요? 하나님이 저를 완벽하게 인도하셨다고요. 제가 만약에 조금 급하게 간다고 조급해서 나 이렇게 할래요. 저렇게 할래요. 막 했으면 저는 지금 여러분 앞에 있지 않습니다. 있어도 이런 상태, 이런 사람으로 있지 못해요. 여러분이 저를 별로 안 좋아할 사람이 되었을 수도 있어요. 저를 돌려 인도하셨다는 거. 여러분의 삶을 때로는 돌려 인도하신다는 거. 이게 하나님의 방식이라는 거예요. 그래서 하나님이 때로는 우리 삶을 되게 좀 빨리빨리 진행시키지 않을 때 그 답답함 속에서 우리는 오히려 하나님을 더 알게 돼요. 하나님이 나를 이렇게 인도해 가시는구나. 그게 뭐냐면 수련회 때 우리가 보게 될 그 여정이에요. 왜 하나님이 하필 이 길로 돌렸을까? 그러네. 라는 걸 우리가 보게 되는 거예요. 블레셋 땅으로 직행했으면 안 일어났을 경험들, 안 겪었을 느낌과 하나님의 이런 모든 것들이 그 광야길에 돌려서 알게 돼요. 그게 저와 여러분과 똑같은 거죠. No shortcut. 하나님이 인도하시는 길은 지름길이 없어요. 때로 원래 이래요. 우리가 저리로 빨리 가면 될 것 같은데 그렇지 않아요. 옆 친구에게 좀 이렇게 격려해 주세요. 잘 보면서 뭐라고요? No shortcut 해주세요. 시작. No 상대방이 못 알아듣는다 그러면 그런 게 있어라 그냥 머리 자르라는 뜻이 아니라 쇼컷 하라는 게 아니라 제발 정신 차리고 그러니까 하나님이 우리를 돌려 인도하시는 경우가 많다고요. 그럼 우리를 어떻게 왜 그렇게 인도하실까? 뭘 위해서? 제가 이번 주부터 지난주죠. 다시 운동을 시작했습니다. 왜냐면 원래 그동안 이 팔이 지금 계속 아파가지고 운동 못 했는데 아파도 해야겠다라는 생각이 들었어요. 아파도 막 한 손으로 하고 막 이렇게 하면서 근데 너무 좋은 거예요. 근데 봐봐 오랜만에 운동하니까 내가 짱짱해지고 뭔지 알지? 운동해본 사람 알 거야. 운동하면 어떤 표현? 잘 먹었다. 잘 먹었다. 왜냐면 이틀 후에 알거든. 다음 날은 그냥 좀 아파. 근데 이틀 후까지 아프다? 그럼 잘 먹은 거야. 근데 넌 기분이 좋은 거야. 와 온몸이 쑤시니까 제대로 먹었네. 내가 한 35분 했거든. 와 제대로 먹었네. 만약에 제가 거기서 야 오늘도 내일도 매일매일 해야지 하면 어떻게 될까? 오래 못해요. 오래 못해요. 제가 조급해하지 않았어요. 나 오케이 나 이만큼 했어. 그러면 다 이번 주 다음 주 이만큼 이렇게 제가 이거 쌓아가는 거예요. 왜요? 운동은 no shortcut. 지름길이 없다는 걸 저는 알거든요. 운동만 그럴까요? 저와 여러분이 하나님과 함께 걸어가는 이 길 똑같아요. 쇼컷은 없어요. 천천히 그냥 따라가는 거예요. 블레셋 직행이 아니라 때론 돌아가도 그게 하나님이 이끄시는 방법이라. 근데 하나님이 이렇게 뭘 주목하시냐면 함께 읽어봅시다. 천천히. 하나님이 뭐를 이렇게 신경 쓰시는지. 시작. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 않아요. 보세요. 저기 밑줄 친 표현들이 다 뭐예요? 상상해 보세요. 하나님이 앞에 가시고 인도하시고 비추시고 떠나지 않아요.
뭐 어떤 그림이야? 마치 하나님이 지금 이스라엘을 인도하시는데 어떻게 해요? 하나님이 이스라엘의 보폭에 맞춰주시는 거예요. 하나님은 쇼컷 안 좋아하겠니? 하나님은 쇼컷 필요 없을 정도로 그냥 슝 하면 자 들어서 그냥 옮겨대잖아. 들어서 왜 못해? 하나님은요. 근데 이 지지부진한 어기적거리는 이 이스라엘 사람들을 천천히 때로는 앞에 가서 비춰주고 곁에 떠나지 않고 이런 보폭을 맞추는 걸로 함께 하신다는 거예요. 이게 우리를 인도하시는 하나님의 방법이고 하나님의 최대 관심사예요. 내가 하나님과 얼마나 이 보폭을 맞추는가. 제가 그래서 여러분한테 서두르고 조급해하면 안 된다는 거예요. 여러분이 이 10대 때, 이 17세부터 19세 요때 가장 중요한 훈련은 내가 하나님과 걷는 훈련입니다. 이게 잘 되잖아요. 나중에는 여러분이 하나님 앞에 순종하는 법이 수월해져요. 근데 지금 급해서 내가 조급해서 막 그냥 나 이것도 해야 되고요. 나 이것저것 근데 나 이것도 해야 되고요. 막 그렇게 끌려 막 너무 앞서가면 하나님과 함께 걷는 이것을 누리지 못해요. 블레셋 땅으로 내가 빨리 가려다가 오히려 뭐 한다고요? 후회를 낳죠. 그리고 아까 이스라엘 사람들의 그 금송아지 같은 죄로 이어질 확률이 굉장히 높다는 거예요. 우리가 이따 찬양할 건데 후렴에 이런 부름이죠. 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 어떤 때? 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 돌아가도 그죠? 그게 밤이든 낮이든 어떤 때에든 하나님과 나의 보폭을 맞추며 걷는 거 이게 여러분 청소년 고등부 시절에 굉장히 중요한 거. 제가 그래서 제 사역할 때도 이것이 굉장히 많이 신경 써요. 저도 청소년 사역에 거의 엄청 10년 넘게 했잖아. 그럼 시대에 따라서 저도 은근히 꼰대가 될 수 있거든. 그렇잖아. 나도 나이를 먹잖니? 그렇잖니? 그러면 막 옛날 누군가를 비교하기 쉬운 마음이 들지. 저때 예전에 쟤는 그랬는데 이 애들은 왜 이래? 막 이런 거 있잖아. 근데 이것을 제일 경계해야 되는 이유가 뭐예요? 내가 너희를 조급하게 끌고 가면 안 된다는 거예요. 우리 훈련반 이런 애들 있죠. 제가 보통 조급하게 안 갑니다. 그랬구나. 근데 이렇게 해봐. 그래, 그럴 수 있지. 근데 이렇게도 한번 해봐. 왜냐면 밤이나 낮이나 절망하고 넘어지고 이때 그때 하나님께 의지하는 법을 익히는 게 훈련의 핵심이거든. 빨리 성장하는. 목사님 이젠 큐티가 너무 쉬워요. 성경이 다 깨달아졌어요. 그런 조급함 그런 거 일어나지 않아요. 목사님 나 이제 모든 게 하나님이 너무 좋아서 막 전도할 거예요. 막 전도 20명씩 할게요. 제가 그냥 놔둬요. 그래라 해봐라. 조급해하면 되지 않아요. 천천히. 이런 제가 늘 강조하던 건데 이런 표현들이 많아요. 뭐예요? 교회에서만 일요일 날만 열심히 교회에서 뭐 찬양하고 예배하고 했다가 월요일 날부터는 예수님 따라오지 마세요. 나 그냥 알아서 할게요. 이거는요. 일요일만 내가 함께 한다고 말하고 다시 블레셋 직행으로 내가 가려는 거예요. 월요일부터 토요일도 하나님과 한 발자국 이 보폭을 맞추는 거. 이게 지지부진하고 어기적거리고 답답하지만 가장 최고의 훈련이고 연습이에요. 제가 이런 우연히 뭐라 그러니 영상 컨텐츠를 봤어요. 어디서 이런 걸 하고 있더라고. 그래서 내가 너무 좋다. 인스타 해야겠다 나. 유튜브 해야겠다는 생각을 다시 했습니다. 그래서 여러분에게 하굣길, 등굣길, 밥 먹기 전, 친구랑 싸운 후 모든 테마에 맞춰서 해봐야겠다. 음악 듣고 싶을 때, 공부가 지겨울 때 이런 거. 그래서 왜요? 제가 왜 이렇게 생각을 많이 했을까요? 어떠한 때든 한 발짝과 하나님 동행하는 것이 제일 중요하기 때문이에요. 일요일만이 아니고 한 금요일, 토요일쯤만이 아니고 한 발짝. 아까 우리 찬양팀이 이제 소개한 이 찬양 가사도 여러분 이제 우리가 주제곡이잖아요. 한번 잘 묵상해 보세요. 거기에 이 한 발짝의 소중함과 그분이 뭐 한다고요? 이끄시는 거에 우리는 끌려가는 거예요.
그 끌려감이 얼마나 행복한지. 빠르게 감이 아니라 붕 떠서 감이 아니라 그분과 함께 한 발짝씩 끌려가는, 이게 얼마나 행복한 건지를 수련회 때 더 느껴봅시다. 여러분 이걸 이 고등부 때 정말 많이 느끼면 좋겠어요. 이걸 많이 내가 끌려가는 이 기쁨. 오늘 결론입니다. 하나님이 근데 우리를 끌어갈 때 이런 어떤 기대치로 좀 바라보세요. 잘 보세요. 하나님이 우리 인도하시는데 이렇게 이상한 표현이 등장합니다. 이스라엘이 전쟁을 위해 전열을 갖춘 채로 나왔대요. 여러분 이 말이 되게 어색한 거 아세요? 이스라엘이 전쟁을 해봤을까요? 안 했을까요? 안 해봤어요. 아까 그 지난주에 말했잖아요. 5대째 노예. 5대째 노예인데 무슨 전쟁을 하니? 근데 왜 성경은 마치 이 사람들이 전쟁을 위해서 이런 앞으로 이런 거죠. 컷! 네, 최근에 하얼빈 배 갔는데 하얼빈에서 나오고 그런 거죠. 그런 막 전쟁 막 이런 것처럼 이런 게 아닌데도 성경은 이스라엘이 전쟁을 앞둔 사람처럼 나왔대. 그래서 말이 안 되잖아요. 그래서 뭐야 하고 봤지만 놀라운 일이 있습니다. 여러분 한번 찾아볼까요? 출애굽기 12장 41절 51절 찾고 마무리합시다. 41절 52절 12장이에요. 12장. 네, 있죠? 41절 51절 한번 다 같이 읽읍시다. 41절부터 시작. 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은즉. 51절은요. 시작. 바로 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애굽 땅에서 인도하여 내셨더라. 51절에 나오는 그 무리대로가 뭐예요? 앞에 볼까요? 여호와의 군대라는 표현이에요. 성경이요 늘 이런 방식입니다. 아직 준비 하나도 안 됐는데 군대 같은 모습은 눈을 비비고 봐도 안 보이는데 하나님은 너네는 내 군대야. 왜 이런 표현을 쓰죠? 성경은 왜 이런 표현을 쓴다고요? 그렇게 마침내 만들어낼 하나님의 의지 때문에. 내가 너를 그렇게 만들 거야. 걱정 마. 라고 미리 그렇게 불러주시는 거예요. 옆 친구를 한번 봐주세요. 이 친구가 지금은 있다구잖아요. 근데 하나님이 이 친구를 통해서 어떻게 바라보며 부르실지 몰라요. 아, 내가 너와 함께 한 발짝씩 가서 너 이렇게 이끌어 갈 거야. 내가 너를 이렇게 사용할 거니까 너는 아직 모르겠지만 기다려 봐봐. 이게 하나님의 마음이라고요. 하나님의 마음. 하나님이 나를 그렇게 이끌어 가시는데 내가 끌려가는 거. 우리 이따가 나중에 한번 쌤들한테 물어보세요. 쌤은 어떻게 이끌려 오셨어요? 저 못지않게 이 끌려오는, 한 걸음씩 끌려가는 기쁨을 아실 거예요. 쌤들은. 제가 장담합니다. 빨리 조급함이 아니라, 제가 이 말씀을 좋아하는데 내 길을 여호와께 맡기라. 저것도 좋아하시면 그 다음이요. 그를 의지하면 그가 이루시고, 그를 의지하면 그가 이루시고. 아직 하나님의 군대가 아닌데 하나님의 군대로 만드는 하나님. 아직 내가 있다 군대. 나를 하나님의 사람으로 만들어 가신 하나님. 이게 하나님이 우리를 이끌어가는 방식이에요. 한 번 더 No shortcuts. 이번 수련회 때 하나님이 우리를 어떻게 이끌어 가시는지를 Be silent, Go forward. 기억합시다. 함께 일어날까요? 일어나 찬양하며 나갑시다. 오늘 우리를 그렇게 밤이나 낮이나 한 걸음씩 우리가 조급해할 때도 이끄시는 하나님께 찬양하면서 나갑시다. 우리 소망 되신 그분이 여러분의 월요일, 화요일, 금요일, 토요일까지 어떻게 이끄시는지, 내가 이번 주에는 조급해하지 않고 이 한 걸음씩 하나님과 보폭을 맞춰보겠다고 고백하며 지금 찬양합시다. 나의 소망 되신 주, 나의 소망 되신 주, 주를 바라봅니다. 주를 바라봅니다. 다시 오실 나의 왕, 다시 오실 나의 왕 예수,
주를 밤이나 낮이나 밤이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찾 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주 밤이나 낮이나 하나님과 폭풍을 맞춥시다. 밤이나 낮이나 어제나 오늘 영원히 주만 찾 그분께 끌려가는 거예요. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 나의 길 오직 그가 아시나니 나의 길 오직 그가 아직 우리는 하나님의 군대가 아니지만 나를 단련하신 후에 이것을 바라봅시다. 내가 정금같이 이 믿음을 담았어요. 나의 길 오직 그가 아시나니 나의 길 오직 그가 No shortcuts 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라. 이 시간 함께 기도할 때요, 여러분이 이제껏 걸어온 발자취를 한번 인생 그래프처럼 한번 떠올려 보세요. 그 발자취에 혹시 여러분의 발자국만 남아있고 하나님이 잘 안 보인다면 우리 이제부터는 밤이나 낮이나 한 걸음이든 두 걸음이든 내 옆에 하나님의 발자국이 남기를 좀 소망합시다. 그렇게 하나님께 끌려가는 거, 하나님의 힘이 내 삶의 인도하심을 내가 경험하는 거, 그게 이 고등학생 시절에 우리에게 필요하다면 주님, 내가 그 길을 환영하고 그렇게 걷기를 원한다고. 그렇게 해서 내가 빨리 조급하게 저 블레셋 땅 지나고 가나안 땅까지 도달하는 것에 목표를 두지 않고 나를 인도하신 하나님 앞에 내가 끌려가는 기쁨을 알게 해달라고. 내가 하나님과 동행하면서 결국 나를 돌려 인도하셨지만 실수 없이 인도하셨다고 내가 고백할 수 있는 내 삶이 되게 해달라고 지금 함께 기도하며 나갑시다. 기도합시다. 그렇습니다. 하나님, 우리가요 매일매일 살 때 때로는 하나님보다 먼저 조급하게 앞서가며 뛰어가며 내 삶을 내 뜻대로 가려고 할 때가 참 많습니다. 오늘부터 이제는 밤이나 낮이나 그게 어느 요일의 학생의 모습이든 매일매일 삶 속에서 하나님과 보폭을 좀 맞춰보기를 원해요. 그래서 내가 나중에 내 발자취를 돌이켜봤을 때 하나님이 내 속도에 맞춰서 보폭을 줄여주셨고, 때로는 나를 강하게 이끌어가 주셨고, 또 내가 넘어져 머물러 있을 때는 기다려 주셨고, 밤이나 낮이나 내 곁에서 나를 비추시며 격려하시며 이끌어 하셨던 것을 경험하는 우리 모두가 되기 원합니다. 그 끌려가는 기쁨이, 끌려가는 삶의 만족이 우리 삶에 더 깊어질 수 있도록, 그래서 우리가 잠잠히 하나님 앞에 걸어가는 삶 될 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. 그럼 우리 고등부가 될 수 있도록 함께 해주시고. 사랑하는 하나님, 우리 아이들 모두가 하나님께 끌려가는 기쁨이 무엇인지, 그것이 우리에게 얼마나 큰 행복이며 우리를 안전케 하는 그 걸음인지를 경험하기를 원합니다. 잠잠히 하나님에 따라 한 발짝 앞으로 내딛는 것, 그것이 대단해 보이지 않지만 이스라엘을 어느 순간 군대로 만들어내셨던 하나님처럼 사랑하는 우리 고등부 아이들이 그렇게 한 걸음씩 끌려갔더니 어느덧 내가 놀라운 하나님의 사람이 되었음을 보고 함께 예배드리는 우리 모두 될 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. 매일매일 하나님 우리를 아끼셔서 보폭을 맞춰주셔서 감사하고, 우리가 넘어질 때는 옆에 서서 기다려주시면 감사하고, 다시 일어날 수 있도록 붙잡아 주실 때 우리가 끌려갈 수 있도록 함께 해주시기 원합니다. 지금은 우리를 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도의 은혜와 우리가 사랑하셔서 우리를 돌려 인도하시기도 하시는 하나님의 사랑과 우리가
조급해하지 않고 하나님과 보폭을 맞추며 걷도록 옆에서 함께해 주시는 성령님의 인도하심이 이 자리에 모여 끌려가는 기쁨, 지름길이 없다고 믿으며 하나님과 함께하는 우리의 삶을 드리고자 하는 모든 하나님의 자녀들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 예배를 마칩니다. 반배로 모이겠습니다.